Hi everybody and namaste. I am Kusum Panta, currently a section officer at the Ministry of Foreign Affairs. How is it going in Ministry of Foreign Affairs? It's more about service delivery. Yeah, it is about dealing with the international actors more so, and also learning about how the ministry works. Do you think the clarity is important for everyone or anyone who's trying to get into MOFA or any other field? Or like clarity no like it's okay? Somebody asked me what I wanted to be. I've always said that I want to be an ambassador. Wow. Even when I had not much clarity about what it means. 12 वर्षको उमेरको Kusum. Did you start preparing since age 12? No, not at all. So we're talking about your bachelor's exam or master's exam? No, bachelor's exam. So bachelor's exam ko end देखि you start preparing? Yes. Okay. So I started looking at the syllabus and kitabहरू collect गर्न थालेँ and everything, but it was not happening for me. I am someone जसलाई चाहिँ guide गरिदियो भने it is easier for me to retain that knowledge rather than आफै घरमा बसेर pages पल्टाएर पढ्नु. So तपाईँले preparation गर्दै you also had a preparation class side by side अनि तपाईँको master's को class पनि? Yes. I joined classes as well and my master's पनि join गरेँ. So let's break down your preparation. How did you prepare? How many hours you spent? How many days you spent? Months you spent? How many books you bought? How many, online literatures you referred to? It is not a very easy exam to crack. It is a challenging one. तपाईँको preparation strategy like break down गर्नु पर्यो भने formula जस्तो set out गर्नु पर्यो. What would you say? So let me just see what my day used to look like. मैले एकदमै strict preparation गरेको चाहिँ I think it is those 3-4 months. एकदमै कम किताब थियो त्यति बेला. So Englishमा I think एउटा मात्रै book available थियो. It is still one of the most popular book. हाम्रो गजेन्द्र सर रविन्द्र सरहरूको book थियो त्यति बेला. So जसले सुनिराख्नु भएको छ नि अनि जो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ यो and lost somewhere in this area where यता जाउँ कि उता जाउँ हैन कस्तो हुन्छ त्यहाँको जीवन यताको जीवन उताको जीवन हैन उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? Think if this is the kind of work you want to do. Okay. Think if this is where you see yourself retiring from. यस्तो फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ if it makes you say a yes, then start preparing. I think त्यो प्रिपरेसन गर्नलाई राम्रो मोटिभेसन चाहिँ योले काम गर्छ. जनतालाई पनि इमेज छुट्टै छ, सरकारी कर्मचारीहरू ढिलो काम गर्छन्, हाम्रो लागि काम गरिरहेको छैनन् भन्ने जुन त्यो महसुस लाइक द्याट्स अल्सो सम सॉर्ट अफ रियालिटी, एक्जिस्टिङ रियालिटी. डु यु रिमेम्बर एनी वर्क्स अर असाइनमेन्ट्स अथवा तपाईँले गरेको कुनै काम अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ द्याट इज मेमोरेबल टु यु, तपाईँलाई यादगार रहेको कुनै चाहिँ? एकचोटि हाम्रो दसैँभन्दा ठ्याक्क अगाडि सर्भर डाउन भएर आवर सर्भिस वाज कम्प्लिटली स्टप्ड फर लाइक 3-4 days जस्तो लाग्छ मलाई. हामीले पासपोर्ट दिन नसकेको त 5-6 दिनै भयो थियो होला. अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो फ्लाइट टिकट भएकैहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै दौडिनु पर्ने यताउति त्यस्तो पनि थियो. अनि आई वाज रेडी फर इट बिकज 4-5 दिनदेखि हामीले केही सेवा नै दिन सकिरहेको थिएनौँ. बट आफ्टर अल अफ द्याट 2 guys I remember उहाँहरूले चाहिँ मेरो लागि एउटा very sweet note. We can see that you're sweating, we can see that you're running, but then something on that tone उहाँहरूले चाहिँ we're very grateful हाम्रो फ्लाइट सार्नु परेन भनेर नोट लेखिदिनु भएको थियो. अनि I still have it with me and I think that is something I'll remember every single time I'm in this field. I'm exhausted, I don't feel motivated and stuff. There is somebody who acknowledges or does not, but then you are making an impact भनेर. I think that is the day I realized that my work has an impact also. I think you represent a huge number of youths and also other generation of people who really want to work in that way for people directly or indirectly and leave that impact. काठमाडौँको मुटु बागबजारमा अवस्थित पर्याप्त पार्किङ सुविधा सहितको सुविधा सम्पन्न भवन, लाइब्रेरी, अध्यापनको लागि डिजिटल प्लेटफर्म रहेको नेशनल इन्स्टिट्युट फर कम्पिटिटिभ एक्जाम्स. नमस्कार, नाइसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. नाइस नाममा मात्र होइन, रिसोर्स पर्सन, म्याटेरियल्स एन्ड टिचिङ टेक्निक्समा समेत युनिक कक्षा कोठामा एसीको व्यवस्था गरिएको यस संस्थामा विद्यार्थीको पठन पाठनका लागि सुविधा सम्पन्न फर्निचरको व्यवस्था मिलाइएको छ. नेपाली र अङ्ग्रेजी अनलाइन र फिजिकल दुवै माध्यमबाट पढाइ हुने यस संस्थामा हरेक सेवा समूहका प्रथम स्थान हासिल गरेका र अनुभवी प्रशिक्षकबाट पढाइने व्यवस्था मिलाइएको छ. लोक सेवा आयोग,
शिक्षक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय, ब्याङ्किङ, सार्वजनिक संस्थान लगायत सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गराइने यस संस्थामा परीक्षामुखी कक्षा सञ्चालन गरी नाइस परीक्षाको सारथी व्यवहारमै उतार्ने प्रयास गरिएको छ। अभ्यासका लागि 5,000 भन्दा बढी प्रश्नहरू, विभिन्न पदका समाधान सहितका पुराना प्रश्नहरूको संग्रह, लाइभ इक्जाम दिन पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको फर्म्याटमा मक टेस्ट गर्न सकिने किसिमको नाइस एप्लिकेसन भएको नेपालकै एक मात्र अग्रणी संस्था हो नाइस। हाई कुसुम, वेलकम टु नाइस टक्स। नाइस टक्सको 7th एपिसोडमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। Thank you so much. हाउ इज इट गोइङ? I'm good. It's going well. And I'm really happy to be here. थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ आवर रिक्वेस्ट अनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीसँग तपाईँको एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नको लागि। सो तपाईँ मोफामा अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरी पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा अहिले तपाईँको दरबन्दी छ होइन त? Recently, I shifted to the ministry. अहिले म international organization division मा छु। Oh, so it was a recent shift. Yes, it was. Okay, so congratulations for that. Thank you. Okay, so how is it going in Ministry of Foreign Affairs? So it's only been like 2 days, so I'm still getting to know our TOR Kitsa and everything. I've not dwelled into the work as per today, but then yes, I'm still learning what happens whenever, because Passport Mind was more about service delivery. Yeah, it is about dealing with the international actors more so, and also learning about how the ministry works whenever. So I'm still figuring that out at this moment. तपाईँले परराष्ट्र जोइन गर्नुभएको अहिले 1 वर्ष जति भयो? Awesome. ए ओके सो बिफोर वी गेट इन्टु मोर सिरियस स्टफ तपाईँको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। क्यान यु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ फर आवर अडियन्स हु डोन्ट नो यु? Okay, so hi everybody and namaste. I am Kusum Panta. As sir introduced me, I'm currently a section officer at the Ministry of Foreign Affairs. My academic background ko kura garnu parda, I did my bachelor's in arts, Bachelor of Arts, Economics and English major थियो मेरो, and then I recently completed my master's in international relations. That's it about me. सो तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिप्लोमेसीकै छ Also, yes. अनि ब्याचलरमा चाहिँ इकोनोमिक्स गर्नुभयो तपाईँले। वाट इन्सपायर्ड यु टु जोइन मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स? Okay, so let me go back. Inspired भन्दा पनि, I think I was attracted to this field. So I had a family friend who had recently joined the Ministry of Foreign Affairs when I was like 10, 12 years old, I think. And he was being posted somewhere, and that's when I learned about Ministry of Foreign Affairs and its work. And at that age, it really excited me that you work in a company or an institution and you get posted somewhere for a few years and it's not permanent, and you get to come back, you're representing your country. All of that idea, the idea of representation being outside. And I think Titi Bela, it was also about getting to travel and everything. So that really excited me. And यो चाहिँ 10-12 वर्षको उमेरको कुसुमको experience. So I think every single time after that, even when I had to write an essay or if somebody asked me what I wanted to be, I've always said that I want to be an ambassador. Wow. Even when I had not much clarity about what it means. Yeah. But then yes, that has been me. And class 10 pachi, there was nothing to study. I think plus 2 there's no course you feel pursue garnako lagi, and so my tendency was more science join garsu and let me see how it goes vanera. But then after I completed my 12, I was pretty clear that I don't want to be an engineer. Malai your technical field ma चाहिँ काम गर्न मन छैन रहेछ. I think I should go back to what I used to say. अनि म यतैतिर लाग्छु अरे. That's when I shifted to Bachelor of Arts and then Masters join गरेँ. And throughout this time, I never lost interest. I think that is what is keeping me going. Till today, I am still very interested. My master's पढ्दाखेरि पनि the topics always interested me. Even अहिले यो फिल्डमा काम गरिराख्दाखेरि पनि, it has always been exciting for me, and I see myself working in this field for the rest of my life as much as I can. So I think that is what attracted me to this field and keeps me interested. सो तपाईँले मास्टर्स जोइन गरेको इमिडिएटली नै यु गट एन अपर्च्युनिटी टु टेक दिस एक्जाम, अनि एक्जाम दिएर यु पास्ड इट, अर लाइक डिड यु वेट फर सम टाइम आफ्टर यर ब्याचलर्स डिग्री? के भयो? No, actually, मैले bachelor सकिने बित्तिकै मास्टर्स जोइन गरेको थिएँ, and I was still in my 3rd semester जब यो एक्जाम भइरहेको थियो. So a little detail about me, मास्टर्स जोइन 3rd सेमेस्टरको एक्जाम र मेरो यो लोकसेवाको एक्जाम चाहिँ, बिकज यो लोकसेवाको एक्जाम पोस्टपोन भएको थियो due to certain reasons.
एकै दिन एकै टाइममा पनि पढेको थियो. So and I chose obviously this one, but then I was still a master's student when I joined the ministry. I have actually recently completed it. त्यो back paper चाहिँ मैले recently नै सकाएको 3rd semester को. त्यो ब्याक पेपरको नि एउटा सानो स्टोरी छ, हामी त्यसमा चाहिँ अहिले प्रवेश गरौँला. सो इट लुक्स लाइक तपाईँको चाहिँ क्ल्यारिटी थियो पहिलादेखि नै द्याट यु वान्टेड टु जोइन मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स होइन. सानै उमेरदेखि 10-12 वर्षको उमेरको कुसुमको परराष्ट्र जोइन गर्ने रहर अथवा त्यो विदेशमा पोस्टिङ भएको कुनै एउटा अफिसियललाई देख्दाखेरि मनमा एउटा उत्पन्न भएको ऊर्जा भनौँ होइन, द्याट आई थिङ्क इज अ सर्ट अफ क्ल्यारिटी द्याट यु ह्याड होइन. Why do you think the clarity is important for everyone or anyone who's trying to get into MOFA or any other field, or like clarity no bhaye pani huncha, like it's okay? Because we discussed in one of our previous episodes, I know that clarity no hudai pani people end up where they end up and then they good amazing works, I know. Yeah. So tapaiko context ma चाहिँ clarity dekhyo, ani many people who are listening to us are watching us today. Maybe they don't have the clarity, or maybe they have the clarity. Do you think having a clarity is very important? I think only a few people know about this field. I think हामी सानैदेखि चाहिँ धेरैजनाको इन्ट्रेस्ट डक्टर, इन्जिनियर, टिचर, हामी यस्तै यस्तै अकुपेसन्सहरू भन्थ्यो कि. आई थिङ्क आई एम वान अफ दोज एक्सेप्सन्स है. बट देन अगेन हजुरले भने जस्तै आई सी अ लट अफ पिपल डुइङ अमेजिङ वर्क इन दिस फिल्ड डिस्पाइट नोइङ अबाउट दिस फिल्ड एन्ड जोइनिङ दिस फिल्ड लिटल लेटर. सो क्ल्यारिटी नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन. बट आई होप द्याट बिकज हामीले मुफा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ वी कमिट टिल द एज अफ 58 एट दिस डेट. सो त्यत्रो लामो लाइफ एउटा सर्टेन जबमा कमिट गर्दाखेरि चाहिँ आई होप एभ्रीबडी इन्जोइज डुइङ दिस, नो म्याटर इफ यु ह्याड अ क्ल्यारिटी फ्रम अ सर्टेन एज or later in life. So no, but I don't think it happens for a lot of people, and I don't think it is necessary as well. मैले आफ्नो कलिग्सहरूलाई नै हेर्दाखेरि नेसेसरी एकदम पहिल्यैदेखि थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ मलाई नेसेसरी लाग्दैन. तर तपाईँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु थिङ्क यु ह्याड द्याट क्ल्यारिटी. Yes, I did. Okay, now let's talk about your preparationको phase. Did you start preparing since age 12? or कहिलेदेखि प्रिपेरेसन गर्न थाल्नुभयो? Because it's not an easy exam, है, let's be honest. It's not an easy exam. It's a hard nut to crack. गाह्रै छ यो एक्जाम पास गर्नको लागि. So when did you start preparing? 10-12 वर्षदेखि नै हो? I think because मेरो mom पनि यो फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो and I had family friends who were in MOFA. So the everyday conversations, I was pretty clear about what to do. So about the exams, the exam patterns, when it changes, सबैजनाले आएर मलाई भन्नुहुन्थ्यो that exam pattern has changed, this is what you have to do now and everything. So what I had to do चाहिँ त्यो family connections ले गर्दाखेरि I had that clarity. तर it was never into action. So I just knew what I had to do, but I was not doing anything about it. It was COVID that pushed me, actually pushed me that I need to get into action भनेर, because COVID happened when I was in my 3rd year, my last year of bachelor's. Okay. And then so I was only left to give the exams of my final year, and it felt like now it is the time for me to start studying, since I was not doing anything the COVID lockdown ko belama. I started preparing back then. So we're talking about your bachelor's ko exam or master's ko exam? No, bachelor's ko exam. So bachelor's ko exam ko end dekhi you start preparing? Yes. Okay. So I started looking at the syllabus and kitabharu collect garna thale and everything, but it was not happening for me. I am someone जसलाई चाहिँ guide गरिदियो भने it is easier for me to retain that knowledge rather than आफै घरमा बसेर pages पल्टाएर पढ्ने. So I think it differs people to people, but I am someone like that. So घर बसेर कोभिड को बेला म किताब चाहिँ पल्टाउँथे, but I was not retaining anything. म त्यो पेजेस नै पल्टिँदैन थियो साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि. अनि द फर्स्ट पेपर अफ लोक्सिया इट युज टु ओभरवेल्म मी अ लट. सो आई थट मेबी क्लासेस वुड हेल्प मी भनेर. सो कोभिडकै बेलामा आई जोइन्ड अ फ्यु क्लासेस फर्स्ट पेपरलाई हेल्प हुनको लागि, एन्ड इट एक्चुली डिड हेल्प मी. आई गट अ क्ल्यारिटी कि मैले मेरो बााउन्ड्री कहाँ सेट गर्ने पर्दाखेरि भनेर, वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर मी. अनि ओल्ड क्वेसन्सको नि मलाई अलिकति आइडिया हुन थाल्यो त्यो क्लासेसहरूले गर्दा. एन्ड देन द लकडाउन एन्डेड, अनि मैले त्यसपछि बाँकी पेपर्सहरूको लागि पनि बुक्सहरू कलेक्ट गर्न थालेँ. देयर वाज नट मच. मलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा स्क्रिप्टमा एक्जाम दिने कन्फिडेन्स अलि थिएन त्यति बेला, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ देयर वर भेरी लिमिटेड बुक्स अभाइलेबल. सो मैले त्यही नै कलेक्ट गरेर अनि आई जोइन क्लासेस एज वेल, अनि मैले मास्टर्स पनि जोइन गरेँ. सो द्याट वाज माई प्रोसेस, स्टार्टिङको प्रोसेस. सो तपाईँले प्रिपेरेसन गर्दै गर्दाखेरि यु अल्सो ह्याड अ प्रिपेरेसन क्लास
साइड बाई साइड अनि तपाईँको मास्टर्सको क्लास पनि यस सो मर्निङ मास्टर क्लास हुन्थ्यो मास्टर्सको क्लास जान्थेँ अनि मास्टर क्लास छोडेर मास्टर्सको क्लासले नि हेल्प गर्थ्यो मोफाको फ्यु टपिक्सहरूको लागि बट देन लोकसेवा सेन्ट्रिक म घर आएर लोकसेवा सेन्ट्रिक नै पढाइ आफ्नो लग्थेँ अगाडि अनि बेलुका म क्लासेसहरू पनि लिइरहेकै नै हुन्थेँ सो अ फुल टाइम प्रिपरेसन चलिरहेको थियो मेरो त्यति बट तपाईँले पो त MIRD इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बाहेक अरू कोर्सेस गर्नेलाई च्यालेन्जिङ हुन्छ जस्तो लाग्दैन बिकज तपाईँको कोर्स चाहिँ डिरेक्टली परराष्ट्रसँगै जोडियो केही हदसम्म भन्नुपर्दाखेरि वाट डु यु सजेस्ट लाइक डु यु सजेस्ट इन्टायरली फुल टाइम प्रिपरेसनमा गएको राम्रो अर साइड बाई साइड प्यारलली वर्क पनि गर्ने यता प्रिपरेसन पनि गर्ने के परराष्ट्रको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी तयारी गर्दा राम्रो मलाई चाहिँ आई डोन्ट बिकज आई हेभ ओन्ली डन वान मास्टर्स सो अरू मास्टर्सहरूको मलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन बट देन द मास्टर्स कोर्स आई वाज इन इट वाज भेरी डिमान्डिङ 80% अटेन्डेन्स नेसेसरी थियो टर्म पेपर्स कम्पलसरी सब्मिट गर्नु पर्थ्यो हरेक सब्जेक्टको एन्ड देयर युज टु बी प्रेजेन्टेसन्स एभ्री सिङ्गल विक त्यो कारणले गर्दाखेरि कतै न कतै आफ्नो अटेन्सन चाहिँ यता सिफ्ट गर्नै पर्ने त्यस्तो नै हुन्थ्यो त्यो भएर इट वाज अ स्ट्रगल बिकज कहिलेकाहीँ पढ्न मन लागिरहेको आज यति च्याप्टर सकाउँछु भनेर बस्दाखेरि पनि त्यो मास्टर्सको कमिटमेन्टले गर्दा त्यो सकिँदैन थियो आई थिङ्क अरू मास्टर्स कोर्सेसहरूमा पनि कतै न कतै त्यो च्यालेन्ज फेस नै हुन्छ होला सो अनि अल्सो मास्टर्स इन IR चाहिँ धेरैजनाको अलिकति मिसकन्सेप्सन पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई परराष्ट्र प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ त्यो मास्टर्सले धेरै हेल्प गर्छ भन्ने खालको कन्सेप्सन पनि छ या सो फर मी आई थिङ्क लोकसेवा इज अ लट मोर देन जस्ट द एक्स्ट्रा पेपर 2 मास्टर्स इन IRले चाहिँ एक्स्ट्रा पेपर 2 को पनि सर्टेन सेक्सनलाई मात्रै हेल्प गर्छ एन्ड इट इज भेरी सेन्टर्ड अन इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी तर लोकसेवामा चाहिँ there's extra paper. There's paper 1, 2, 3, extra paper 1, which Masters in International Relation does not help much with. त्यो कारणले गर्दाखेरि yes, it was a struggle and if I have to suggest something, I would suggest कि मास्टर्सलाई चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गर्नुहोस् या सकाउनुहोस् एन्ड देन लोकसेवा नै प्रिपेयर गर्नु होला भनेर बिकज एज यु सेड इट इज नट अ भेरी इजी एक्जाम टु क्र्याक इट इज अ च्यालेन्जिङ वान अनि त्यसमा फुल अटेन्सन दिँदा नै आई थिङ्क छिटो कन्सन्ट्रेसन भएर छिटो त्यो क्ल्यारिटी भयो एक्जामको रिलेटेड भने नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके नाउ लेट्स ब्रेक डाउन योर प्रिपरेसन how did you prepare, how many hours you spent, how many days you spent, months you spent, how many books you bought, how many online literatures you refer to यो तपाईँको प्रिपरेसन स्ट्राटेजीलाई ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो भने फर्मुला जस्तो सेट आउट गर्नु पर्यो भने what would you say? So let me just see what my day used to look like. Yes. म बिहान so 6 to 10 मेरो मास्टर्सको कमिटमेन्ट थियो अनि एक्जाम भन्दा आई थिङ्क 3-4 महिना जस्तो अगाडि चाहिँ आई जोइन समथिङ कल्ड रिडिङ रुम Okay. So reading rooms को एउटा कन्सेप्ट रहेछ which I also got to know यही I was looking for libraries actually back then because लाइब्रेरीमा चाहिँ म अलिक कन्सन्ट्रेटेड भएर पढ्न सक्थेँ अराउन्ड माई नेबरहुड अनि त्यति बेला म क्रस अ रिडिङ रुम मैले जोइन गरेँ सो आफ्टर माई क्लास आई युज टु गो टु द रिडिङ रुम म झन्डै 6-7 घन्टा नै रिडिङ रुममा बसेर पढ्थेँ अनि इभिनिङमा इफ आई ह्याड एनी क्लास म त्यसलाई जोइन गर्थेँ अर आई युज टु कम ब्याक होम अनि अलिकति रिभाइज गर्थेँ अर इफ मैले त्यो दिन यति च्याप्टर सकाउँछु भनेर जुन कमिट गरेको थियो त्यो सकिएको थियो भने चाहिँ आई वुड रेस्ट for the next day. So this was pretty much it. So yes, 6-7 hours that I think with full concentration because reading room ma say people धेरै जस्तो चाहिँ MD अनि बाहिर अप्लाई गरिरहेकोहरू or ACCA प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ नि people who used to be very committed towards their studies उहाँहरू धेरै भेटिन्थ्यो कि त्यो कम्पनीले गर्दाखेरि पनि I felt like no I need to do much more than I'm doing currently भनेर अनि त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्सन्ट्रेसन पनि राम्रो हुन्थ्यो पढाइको सो त्यो चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ टाइम थियो मैले राम्रो युज गरेको आफ्नो टाइम जस्तो लाग्छ सो दिस वाज इट अनि टकिङ अबाउट लिटरेचर्स एज आई सेड एकदमै कम किताब थियो त्यति बेला सो इङ्ग्लिसमा आई थिङ्क एउटा मात्रै बुक अभाइलेबल थियो इट इज स्टिल वान अफ द मोस्ट पपुलर बुक हाम्रो गजेन्द्र सर रविन्द्र सरहरूको बुक थियो त्यति बेला अनि त्यसमा चाहिँ वाट आई युज टु डु इज
हरेक च्याप्टरको चाहिँ अझै यसमा केही पढ्नुपर्ने छ भनेर त्यो च्याप्टरलाई खोज्थेँ अनि अ लट अफ मटेरियल्स युज टु कम अनि त्यसलाई हेर्दै स्क्यान गर्थेँ ओके यो कुरा चाहिँ म टिप्छु भनेर त्यही किताबमै टिप्ने गर्थेँ सो लिट्रेचर चाहिँ मैले धेरै लिट्रेचर रिफर गरेर प्रिपरेसन गरेको होइन अनि क्लासेसहरूमा जुन जुन नोट्सहरू हुन्थ्यो त्यसबाट नै इफ आई कुड एक्सट्र्याक्ट समथिङ युनिक जुन चाहिँ मैले छुटाउनै हुँदैन भन्ने त्यो पनि त्यही किताबमै गर्थेँ सो रिभिजन गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो आँखा पर्छ भनेर सो आई थिङ्क वान base book Yes. and then adding on to it. So that was it for me. Very interesting. So एउटा बेस बुक मार्केटमा भएको किताब अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर किताबलाई चाहिँ बेस बुक बनाउने ह्याबिट्सको लागि रिडिङ रुम लाइक यु टक्ड अबाउट रिडिङ रुम राइट आई वुड लाइक टु नो मोर अबाउट द्याट रिडिङ रुम बिकज आई डोन्ट नो मच अबाउट इट सो एउटा रिडिङ रुम जस्तो ठाउँ भेटाउने जसले चाहिँ तपाईँलाई डिसिप्लिन बनाउँछ अनि त्यसमा चाहिँ बिल्डअप गर्दै जाने होइन त द्याट इज वाट यु सजेस्टिङ एज अ स्ट्राटेजी यस आई वुड नट से रिडिङ रुम नै जोइन गर्नुपर्छ भनेर बट देन do find places that as you said makes you disciplined because at home I was not at all as I said मलाई एउटा पेज दुईटा पेज पल्टाउनु नि कति टाइम लाग्थ्यो because I had a lot of distractions around me कहिलेकाहीँ फ्यामिलीको गसिप सुन्न मन लाग्थ्यो कुरा गर्न मन लाग्थ्यो डे सेयर गर्न मन लाग्थ्यो फोन साइडमा हुन्थ्यो but then रिडिङ रुममा it would be amazing. I was someone who had like 6-7 hours of screen time and I reduced it to like 1 hour or so because I was not looking at my phone at all. So yes, something that a place that keeps you motivated and disciplined at the same time. One as reading room they help gareko त्यति बेला. Library can be some place like that. A study group can be a company like anything. And how many days did you spend? How many hours a day did you spend? Like तपाईँले कति समय जति छुटाउनु भयो प्रिपरेसनको लागि? Preparation मैले एकदमै like strict preparation गरेको चाहिँ I think it is those 3-4 months. Okay. Yeah. Plus जुनमा चाहिँ तपाईँको मास्टर्सको क्लासेस पनि चलिरहेको थियो simultaneously. Yes. Interesting. And did you also take like mock tests because mock tests are quite popular among people who are preparing, होइन? And did that help you? तपाईँको strategy के थियो mock testमा चाहिँ? So मैले फर्स्ट हाम्रो त्यो फर्स्ट पेपरको आइकिजिके वाला पेपरको चाहिँ मक टेस्ट दिएँ बिकज त्यो चाहिँ अलिक टेक्निकल थियो सो त्यसको चाहिँ मैले आई थिङ्क अराउन्ड 10-15 वटै दिएँ होला एभ्री विक नै मैले दिन्थेँ त्यो चाहिँ नट क्लोज टु एक्जाम्स अलिक अगाडितिर नै बट देन नट अफ सेकेन्ड थर्ड पेपर मैले त्यो राइटिङ पेपरहरूको चाहिँ कहिले पनि दिइनँ एन्ड इट कम्स फ्रम द फ्याक्ट द्याट मलाई के फिल भएको थियो त्यति बेला भन्दा मैले ब्याचलर्स गर्दाखेरि चाहिँ 3 hours 10 क्वेसन्सकै मोडलमा मैले ब्याचलर्सको इक्जाम दिएको थिएँ क्या आफ्नो अनि मलाई टाइम म्यानेजमेन्टमा कहिले पनि प्रब्लम भएन अनि आन्सर राइटिङ पनि मलाई मेरो कम्पिटेटिभ नै थियो जस्तो लाग्थ्यो मेरो सेल्फ एसेसमेन्ट थियो चाहिँ सो मैले राम्रो पढेँ मैले कन्टेन्ट राम्ररी हेरेँ सिलेबस राम्ररी हेरेँ भने चाहिँ दिस इज पोसिबल फर मी मलाई टाइम म्यानेजमेन्टमा समस्या हुँदैन भनेर मैले राइटिङ पेपरको चाहिँ दिएन मैले फर्स्ट पेपरको चाहिँ मक टेस्ट दिएको थिएँ ओके एन्ड डिड यु फेस एनी पार्टिकुलर च्यालेन्जेस तपाईँले कुनै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो प्रिपरेसन गर्दै गर्दाखेरि बिकज पार्टिकुलरली एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ तपाईँले साइमल्टेनियसली यता मास्टर्स पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब धेरैजना साथीहरूले कसैले जागिर पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन अनि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ जागिर खाँदै यतापट्टि प्रिपेयर पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अध्ययन चलिरहेको थियो अध्ययन चल्दा चल्दै तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको त्यो लाइफस्टाइलले तपाईँलाई केही च्यालेन्ज दियो कि अरू अथवा अन्य कुनै विषयवस्तुले तपाईँलाई कुनै चुनौती दिएको तपाईँले कुनै चुनौतीहरू सम्झिनुहुन्छ तयारीको क्रममा मेरो लागि हजुरले भने जस्तै चुनौती नै त्यो मास्टर्सलाई र यताको प्रिपरेसनलाई सँगसँगै लैजाने नै थियो स्पेसली आई रिमेम्बर द स्ट्रेस आई ह्याड टु फिल वेन दुईटाको एक्जाम सेड्युल एकैचोटि पब्लिस भएर सँगसँगै एक्जाम हुने भन्ने फर्स्टली त द स्ट्रेस टु मेक द डिसिजन टु चुज वान एन्ड टु लिभ दि अदर सेकेन्डली यता फेरि कस्तो भयो भन्दा आई चोज लोकसेवा तर लोकसेवा म मास्टर्स त पास हुन्थ्यो भन्ने एकदम स्योर थियो नि त लोकसेवा पास हुन्छु भन्ने त मैले केही ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ थिएँ होइन सो इन केस आई डोन्ट मेक इट मेबी आई रिग्रेट इट टु मच इन माई लाइफ भन्ने त्यस्तो खालको सेल्फ थट्सले पनि एकदम गाह्रो गर्थ्यो एन्ड टु बी मोटिभेटेड बिकज एक्जाम्स आर कमिङ नियर एट द सेम टाइम अनि यस I think managing the two was difficult for me अनि हाम्रो लागि चाहिँ फेरि एक्जाम सेमेस्टरको एन्ड एक्जाम्स आउनु भनेको चाहिँ त्यसको 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ यु हेभ टु सबमिट अल यर असाइनमेन्ट्स एट द सेम टाइम सो लोकसेवाको एक्जाम नजिकिँदै गर्दा म त्यो टर्म पेपर्सहरू पनि सबमिट गरिरहेको थिएँ सो द्याट वाज भेरी च्यालेन्जिङ फर इफ आई रिमेम्बर द्याट वाज भेरी च्यालेन्जिङ त्यही भएर पनि मलाई कसैले पनि डु आई जोइन मास्टर्स भनेर त्यसले हेल्प गर्छ भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ MIRD is not what helps you crack लोकसेवा so
choose one and then the other नै भन्छु म चाहिँ, because I went through it. जागिर गर्ने साथीहरूको लागि पनि I find it very challenging when I look at it, because मेरो लागि त I just had committed like 3-4 hours in the morning. जागिर गर्दाखेरि त it's like 7-8 hours of the day. अनि जागिरमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नै पर्छ. अनि after the whole day of working, I think it's very difficult to come back home with the same motivation to study. So I can't suggest कि जागिरै छोड्नुहोस् लोक सेवा गर्नुहोस् भनेर, but then I think you have to find a balance, because जागिर गरेर नाम ननिकाल्ने त कतै पनि होइन, तर च्यालेन्जिङ त डेफिनेटली हुन्छ त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि. तपाईले अघि भन्दै गर्दाखेरि मक टेस्टको कन्टेक्स्टमा फर्स्ट पेपरको चाहिँ मक टेस्ट दिनुभयो, सेकेन्ड पेपर पश्चातको जुन पेपरहरू छ त्यसको चाहिँ मक टेस्ट दिनु भन्नुभयो. अब हाम्रो राइटिङ स्टाइल डेभलप हुने अथवा राइटिङ स्टाइल हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने भनेको त सेकेन्ड पेपर पछिको. फर्स्ट पेपरमा त इट्स लाइक मल्टिपल चोइस क्वेसन. हामीले तयारी गर्ने क्रममा तयारी गराउँदाखेरि राइटिङ स्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, कन्टेन्ट मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन. इट्स मोर अबाउट टेक्निक्स, कसरी आफ्नो एन्सर्सहरू कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कसरी लेख्ने, त्यो शैलीहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, बुझेका छौँ होइन, जुन सत्य पनि हो लोकसेवाको इक्जामको तयारी गर्दाखेरि. तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कुनै एउटा राइटिङ स्टाइल डेभलप गरेको अथवा तपाईँलाई सजेस्ट भएको राइटिङ स्टाइल जुन पछि गएर तपाईँले एक्जाममा पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो, सुरुदेखि नै अभ्यास गर्दै जानुभयो, एक्जाममा पनि हेल्पफुल भयो? Do you remember any such tips and tricks regarding writing style that turned out to be valuable for you? I think it's a constant practice जस्तो लाग्छ मलाई, because everyone has their own unique writing style and it's charming in its own way. So I think मैले अहिलेसम्म आफ्नो राइटिङ स्टाइल जसरी डेभलप गरेँ मैले लोकसेवामा त्यही नै रिफ्लेक्ट गरेँ होला जस्तो लाग्छ. नट रियली एक्चुली कसैले मलाई एकदम सिग्निफिकेन्ट एडभाइस दिएको राइटिङमा भन्ने चाहिँ, बट मलाई यति चाहिँ सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि नो म्याटर इफ यु नो भेरी वेल अर इफ यु डोन्ट नो द आन्सर एट अल, त्यही नै अमाउन्ट अफ टाइम दिएर चाहिँ त्यो आन्सर लेख्नु होला भन्ने चाहिँ. आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द बेस्ट सजेसन द्याट one of the best advice that I got. लोकसेवामा चाहिँ it does happen. I think we're all humans, we do that होइन. जे धेरै आउँछ त्यो चाहिँ एकदम धेरै एक्सप्रेस गर्न मन लाग्छ, अनि जे आउँदैन त्यसलाई चाहिँ लतर पतर गरेर छोड्ने हाम्रो बानी नै हुन्छ. आई डिड फेस द्याट. मैले आफैले एक्जाम दिँदाखेरि पनि कुनै क्वेसन एकदम मजाले आउँथ्यो, आफ्नै फिल्डको क्वेसन हुन्थ्यो, त्यसलाई धेरै अझै थ्योरिजहरू एड गरिदिएर अझै राम्रो बनाउन मन लाग्छ. बट यु ओन्ली ह्याभ 3 hours and all questions they carry 10 marks. So आउँछ भने पनि finish it within 18 minutes. आउँदैन भने पनि finish it within 18 minutes. So more than writing style say not really, but this was the advice that really helped me to time management ma ani giving equal importance to all questions. And did you also practice something that we advise everyone, like मैले भन्दा पनि धेरै जसो एडभाइस दिएको सुनिन्छ होइन, that you need to have an opening statement, like an introductory statement or introductory paragraph, then the main core paragraph where you answer the question, त्यसपछि the concluding paragraph. Like, do you think that is important, or like just getting into the answer is more important? Like time management गर्न like challenge face गरिराख्नु भएको छ कतिजनाले होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ what do you think and what did you do? I did it. I did the introduction, body and conclusion part. I think अहिलेसम्म नै मैले त्यही नै फर्मेट युज गरिरहेको छु अनि मैले लोकसेवामा पनि त्यही नै गरेँ. And I think that makes it more attractive as well, rather than dwelling straight into the answer. I think answer लेख्ने भनेको what you know भनेर त्यो चेक गर्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई. And I think it's better to use good writing style, and one of the most accepted ones is the introduction, body and conclusion thing. Because directly body मा जाँदाखेरि पनि what you're exactly writing भनेर कन्भे गर्नको लागि त you cannot speak and say नि त त्यो आन्सर पेपरमै जे छ त्यही नै हो होइन. त्यो कारणले गर्दा एन्ड त्यो आन्सरलाई मैले आन्सर गरेँ है भन्नको लागि त्यो कन्क्लुजन पार्ट पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So yeah, that is what I followed, and I think that is what I would suggest as well. And did you also practice pictures and like charts, circles बनाउने, shapesहरू दिने, जुन हामीलाई डेटाजहरू युज गर्ने? How extensively did you employ those skills? Okay, so data really helped me. कतिवटा क्वेसनमा I remember when I did not have much, मैले डेटालाई रिफर गरेर त्यो आन्सरलाई स्ट्रेन्थन गरेको छु. And I feel like those maybe even though त्यो unconsciously भयो, that is what I
त्यति बेला मलाई त्यही नै आउँथ्यो मैले त्यही नै लेखेँ बट आई थिङ्क द्याट वर वान अफ द बेस्ट आन्सर्स द्याट आई कुड हेभ रिटन त्यो डेटाले सपोर्ट गरेको भएर सो म सधैँ नै सजेस्ट गर्छु इकोनोमिक सर्वे हाम्रो सेन्ससहरू त्यो चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभली हेर्नु होला यु नेभर नो कुन डेटाले चाहिँ कति बेला हेल्प गर्छ भनेर आन्सर लेख्दाखेरि यस डेटामा चाहिँ मैले एकदम गरेँ मैले फ्लो चार्ट बनाएको चाहिँ एउटा मात्रै क्वेसन मलाई याद आउँछ बिकज मसँग एकदम कम टाइम थियो इन्भाइरोमेन्टको क्वेसन थियो इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर अनि रादर देन राइटिङ इट विथ इन पोइन्ट्स मैले चाहिँ योबाट यो हुन्छ योबाट यो हुन्छ भनेर त्यस्तो खालको चार्ट बनाएको चाहिँ एउटा मात्रै क्वेसनमा मलाई याद छ सो सर्कल्स एन्ड एभ्रिथिङ नट रियली Okay. And did you plan that flow chart कि म एउटा flow chart चाहिँ बनाउँछु भनेर? No, not at all. Because I think मेरो सबै पेपरमा गर्थ्यो होला त्यो होइन. It was not planned. It was त्यो time management को strategy मेरो त्यति बेला and I felt like that pretty much answered the question as well in limited time that I had. So yeah, that was my just the त्यति बेलाको impromptu strategy भनौँ न. So I'll ask you something else अब. Okay. So before I jump into the next set of questions, do you have any specific suggestions, advice regarding preparation for anyone who's preparing for MOFA right now? I think times are different. मैले second paper, third paper को mock test दिन भन्दाखेरि हाम्रो बेलामा first paper को marks जोडिन्थ्यो अनि it made huge difference because first paper मा एकदम significant leap छ भने second papers हरुमा अलिकति compromise हुँदाखेरि पनि त्यो balance हुन्थ्यो but अहिले I don't think that's the case अहिलेको model हेर्दाखेरि so first paper second paper हरुलाई चाहिँ prioritize नै नगर्ने पनि नगर्नु so that you don't make it 45 त्यस्तो पनि नहोस् तर mock testहरू दिनु नै भन्छु यो कुरामा चाहिँ don't follow me जस्तो लाग्छ मलाई because I think everybody needs an expert opinion at least once like mock test लाई नै एकदम exhaust नै हुने गरी पनि नदिनुहोस् every single time दिने अनि disappoint हुने या एकदम excited हुने पनि नहोस् तर take an expert opinion at least एउटा दुईटा क्वेसन लेखेर मलाई यो चाहिँ मैले राम्रो लेखे जस्तो लाग्छ भने पनि maybe there will be something that you can do to make it better because I never had that मैले त्यो गरिन त्यही भएर I don't know if I did well or it worked out for me मलाई त्यो आइडियै छैन तर एक्चुअली एक्सपर्ट ओपिनियन स्पेशली बिकज अहिलेको एक्जाम मोडल चाहिँ राइटिङ सेन्ट्रिक भएको भएर एक्चुअली त्यो लिँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ बट देन अगेन डोन्ट एक्सॉस्ट योरसेल्फ एभ्री सिंगल विक नै गएर गर्नुभन्दा एक दुईचोटि गरेर आफ्नो इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ गर्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले when I look back. That's a very valuable suggestion to everyone who's preparing for MOFA. Now let's talk about your working experience in MOFA. सानै उमेरदेखि मोफामा काम गर्ने एउटा इच्छा चाहना लिएर हुर्किनुभयो आफूलाई तयार गर्नुभयो इन्टरनेसनल रिलेसन्स पनि अध्ययन गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँको कामसँग धेरै बहुत मिल्न पनि जान्छ तपाईँको फर्स्ट डे कस्तो थियो जागिरको पहिलो दिन अध्ययन गरेको विषय सोचेको विषय चाहेको विषय र काम गर्न जाँदाखेरि जुन त्यो पहिलो दिनमा टेबलमा बसेर अथवा तपाईलाई कुनै ठाउँमा पठाइयो होला काम गर्नको लागि डिड द्याट म्याच योर एक्सपेक्टेसन्स रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन भयो कि अर वाज इट द सेम कस्तो थियो अनुभव पहिलो दिनको ओके माई फर्स्ट डे हामी फर्स्ट डे जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी गट प्रिटी कन्फ्युज्ड ओभर वाट वी वर सपोज टु डु त्यो ट्रान्सफर लिएर जाँदाखेरि अब प्रशासनमा जानुपर्छ प्रशासनले सर्टेन यस्तो तोक दिन्छ भनेर अरू मान्छेहरूलाई सोध्दै गर्नु परेको थियो सो बिकज इट वाज माई फर्स्ट जब झन् मलाई त त्यो केही पनि आइडियै थिएन अनि त्यो गरिसकेपछि आई वाज पोस्टेड इन अ डिभिजन इन डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट्स अनि मेरो फर्स्ट डे भनेको डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट चाहिँ एकदम आइटी सेन्ट्रिक छ सो आफ्नो युजर नेम्सहरू बनाउने एन्ड एभ्रिथिङ त्यो भइसकेपछि आई स्याट डाउन अन माई डेस्क एन्ड आई स्टार्टेड वर्किङ नै सो मैले भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने काम दिनुभएको थियो मलाई सो आई थिङ्क आई गट लाइक एकदम फ्रेन्डली कलिग्सहरू जसले चाहिँ दे अन्डरस्टुड द्याट इट वाज आवर फर्स्ट टाइम अनि त्यो भइसकेपछि वाट वी आर सपोज टु डु डुज एन्ड डोन्ट्स वाट इज एक्सेप्टेबल त्यो सबै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो एन्ड that was the day ended so yes
I figured out how passport works. हामीलाई Department of Passport को एउटा whole tour नै गराउनु भएको थियो, त्यो whole process नै बुझाउनु भएको थियो. So it was pretty interesting. Not exactly related to my field of study or what I thought MOFA would be, because Department of Passport is completely service centric. But then, yeah, I think I was excited because I was where I finally wanted to be. Yeah. And even sitting on that chair, it felt like I belonged here. And just a happy kid, I guess. Let's go to your imagination. तपाईलाई कस्तो लागेको थियो मोफा कस्तो हुन्छ भनेर? यो बाहिरको मार्केटले, बाहिरको जुन यो त्यहाँ भित्र काम गरेको भन्दा बाहिरको समाजले बनाइदिएको जुन चित्र छ नि, कस्तो थियो यो मोफा कस्तो हुन्छ भनेर तपाईलाई कस्तो बुझाइदिएको थियो? अनि त्यो जाँदाखेरि त फरक रहेछ. So what were you thinking MOFA looked like? For me, okay, I think it's for everybody and not just for me. Even if I think about MOFA at this moment, it's still the same. It's like being in your suits and then talking to international actors, maybe sitting in a table, negotiating with your flags behind you. You know, all that MOFA. It's still there, but that's not just MOFA. I still have that image in my mind, but now for me, my master's पढ्दाखेरि पनि Department of Passport or Consular Services को कुरा, I think very limited. Passports त पढ्दै पढिएन, consular पनि एकदमै limited पढियो. So that is not what you picture when you think about MOFA, but I'm really glad I got this exposure as well. So अहिले pause. But then I think that's it for everybody. The political discussions नै सबैको माइन्डमा आउँछ. You write speeches for your who's representing and all that, but that's not just MOFA. There is the service side of it as well. I think हाम्रो embassies more than the political stuff, धेरै चाहिँ हामी consular services मै busy हुन्छौँ भनेर. So this is a good base for all of us. यो फिल्डमा काम गरिराख्दाखेरि यसमा धेरै बुझ्नको लागि पनि जरुरी छ. So अलिकति hazy भएको छ त्यो picture, but it is still the same. The suits and everything, it still exists in my mind. Do you remember any works or assignments अथवा तपाईले गरेको कुनै काम अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ that is memorable to you, तपाईलाई यादगार रहेको कुनै छ? यो 6 महिना 7 महिनाको तपाईको अनुभव, 6 महिना त तपाईले तालिममै बिताउनु भयो, बाँकीको 6-7 महिनामा जुन तपाईले काम गर्नुभयो त्यसमा कुनै memorable event, work, assignment कुनै छ तपाईको अहिलेसम्म? So before coming to the ministry, म चाहिँ grievance handling section मा थिएँ. अनि grievance handling section मा चाहिँ एकदमै धेरै public सँग deal गर्नुपर्ने हुन्छ. So you're in direct contact with them and you get to talk to them, you get to understand their side of the story and everything, which is not something I was prepared for, but then त्यो कामकै बेसिसमा सिकेकै कुरा थियो त्यो. अनि त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हाम्रो दसैँभन्दा ठ्याक्क अगाडि सर्भर डाउन भएर our service was completely stopped for like 3-4 days जस्तो लाग्छ मलाई. हामीले पासपोर्ट दिन नसकेको त 5-6 दिनै भयो थियो होला. And then immediately after that चाहिँ हामीले फ्लाइट टिकट भएकोहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर त्यो हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमै पासपोर्ट दिन्छौँ भने whoever had flight tickets हामीले त्यो प्रायोरिटी दिएको थियौँ. अनि because दसैँको टाइम थियो, we were short on staffs as well, so I was handling a lot. म चाहिँ अझै डिरेक्टली नै कुरा सुन्नुपर्ने यताउति त्यस्तोमै थिएँ. अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो फ्लाइट टिकट भएकैहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै दौडिनु पर्ने यताउति त्यस्तो पनि थियो. अनि आई वाज रेडी फर इट बिकज 4-5 दिनदेखि हामीले केही सेवा नै दिन सकिरहेको थिएनौँ. बट आफ्टर अल अफ द्याट 2 guys आई रिमेम्बर, उहाँहरूले चाहिँ मेरो लागि एउटा भेरी स्विट नोट, we can see that you're sweating, we can see that you're running, but then something on that tone, उहाँहरूले चाहिँ but we're very grateful, हाम्रो फ्लाइट सार्नु परेन भनेर नोट लेखिदिनु भएको थियो. अनि I still have it with me, and I think that is something I'll remember every single time I'm in this field. I'm exhausted, I don't feel motivated and stuff. There is somebody who acknowledges or does not, but then you are making an impact भनेर. I think that is the day I realized that my work has an impact on somebody, because every single day I felt like it's a day-to-day job, but that is when I realized that it has an impact भनेर. And it still brings a smile to my face. I was very exhausted, but it does. So that sweet note that I got, yes. The human side of परराष्ट्रमा काम गर्दाखेरिको ह्युमन साइड, मलाई एकजना साथीले भन्नुभएको याद आयो अहिले. शिशिर अफिस गएपछि मैले थ्याङ्क यू 2 चोटि मात्रै सुन्न पाउँछु भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले. बिहान हाजिर गर्न जाँदाखेरि त्यो बायोमेट्रिकमा थ्याङ्क यू भन्छ नि, थ्याङ्क यू भन्यो, अनि बेलुका फेरि बायोमेट्रिकमा एक्जिट गर्दाखेरि थ्याङ्क यू. इट्स भेरी डिफिकल्ट टु वर्क इन द्याट सर्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट वेयर जनतालाई पनि इमेज छुट्टै छ, सरकारी कर्मचारीहरू ढिलो काम गर्छन्,
हाम्रो लागि काम गरिरहेको छैनन् भन्ने जुन त्यो महसुस I mean like that's also some sort of reality existing reality तर there are also people like I mean तपाईँ एकजना उदाहरण हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि जसले चाहिँ दसैँको बेलामा अरू सबैजना आफ्नो परिवारसँग रमाइरहेको बेलामा समेत जनताको लागि भनेर सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन द्याट्स आई थिङ्क you represent a huge number of youths and also other generation of people who really want to work in that way for people directly or indirectly and leave that impact. And त्यो भइसकेपछि I think दुईचोटि मात्रै जुन त्यो थ्याङ्क यूको कुरा थियो सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिक एक्सिड हुन्छ होला या फ्रन्ट लाइनमा बस्दाखेरि त यु क्यान सी द फ्रस्ट्रेसन people have. You can see the prejudice come when they seek for service. त्यो एकदमै clear नै हुन्छ. But then sometimes when you communicate with them, I think they realize that you're also human. You're also doing your job. त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मलाई पनि feel हुन्थ्यो. Every single time I communicated that this is the constraints that we have at this moment भनेर they understood because at the end of the day we do connect at some level, but the communication ko gap pani cha, and at the same time again the prejudice that they already carry when it comes to and maybe it's their experience, prior experiences that make them have those kind of thinking about sarkari karmachari. But then it is there, but maybe sometimes it's not just the attendance machine that says thank you, it's the humans as well. It does happen. So तपाईले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि जुन त्यो ह्युमन साइडसँग फेस टु फेस हुनुभयो नि त्यसले तपाईँलाई परराष्ट्रप्रतिको जुन तपाईँको पर्सेप्सन थियो अथवा म यो गर्छु त्यहाँ त्यो सर्भिसमा प्रवेश गरेर म यस्तो इम्प्याक्ट पार्छु भने एउटा केही न केही प्यासन त हुन्छ नि ऊर्जा हुन्छ नि होइन त्यसमा केही परिवर्तन लिएर आयो चेन्ज लिएर आयो अर लाइक तपाईँलाई थप केही ऊर्जा दियो जस्तो लाग्छ I think I'm very proud of Department of Passports. I'm proud of the work we're doing. I'm proud of the team of Parashtra that is there every single time. सधैँ जुन पनि टिम आउनुहुन्छ एउटा remarkable change गर्नुहुन्छ त्यहाँ होइन अनि I think that makes me more proud that I'm in this field भनेर I'm with people who have the same beliefs when it comes to service delivery that I do. I think त्यो भएन भने पनि sometimes it gets demotivating. Belief match भएन आफ्नो colleaguesहरूसँग or seniors-हरूसँग भनेर but yes that and I think I'm ready to work in service delivery sector after working in Department of Passports and I think अलिकति चाहिँ हामीले पनि हाम्रो काम गर्ने शैली अलिकति चेन्ज गर्यो भने अलिकति एम्पथाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी त्यो मान्छेहरूको थिङ्किङ जस्तो छ सर्भिस सिक गर्न आउँदाखेरि गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा त्यसमा थोरै पपुलेसनको नि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ सो इट्स अ स्टोरी अफ बोथ साइड्स गभर्मेन्ट अफिसेसहरू सधैँ सर्ट स्टाफ नै हुन्छौँ हामी झन् परराष्ट्रमा त त्यो छँदैन छ त्यो वेयर भेरी ह्याप्पी द्याट द ओएनएम इज ह्यापनिङ दिस इयर बट त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यो प्रेसर अनि त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि मेबी त्यो ह्युमन साइड एकदम कम हुन्छ त्यो मसिन जसरी नै काम गरिन्छ कि कतिचोटि बट there is a possibility to change people's perception of us and I think it starts with us as well. त्यो frustrations, त्यो grievance लाई चाहिँ maybe हामीले change गर्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई feel भएको and I think not every single day that I did it but every single day I had that thought कि maybe आज मैले सक्छु भने म यो गर्छु भन्ने खालको अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ नि एकाडेमिक्समा तपाईँले इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसीमा मास्टर्स गर्नुभयो कतिजनालाई यस्तो लाग्छ कि MIRD जुन मास्टर्स इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी हो त्यो चाहिँ एउटा स्टेपिङ स्टोन हो टुवर्ड्स परराष्ट्रको जब भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँले चाहिँ नट नेसेसरीली ट्रु भनेर त्यसलाई डिमिस्टिफाई गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो होइन बट आई वान्ट टु नो तपाईँलाई के लाग्छ है यो डिमिस्टिफाई गरेको कुरा त छँदैछ बट एकाडेमिक्समा नै अलिकति रुचि हुने व्यक्तिहरूलाई जस्तै अब परराष्ट्रमा रुचि हुने व्यक्ति एकाडेमिक्स थ्रुबाट आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो अलग कुरा भयो तर जसलाई चाहिँ एकाडेमिक्समा नि इन्ट्रेस्ट छ अनि मलाई एकाडेमिक्सलाई पनि साइड बाई साइड लिएर जान चाहन्छु भन्ने जो इच्छुक हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ सर्भिसले के बेनिफिट दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सर्भिसले चाहिँ एकाडेमिक्सलाई के हेल्प गर्छ What's missing is experience. Academics, when we talk about a lot of theories, we talk about what this person said, what that person said. I think हाम्रो अहिलेको MIRD को और IR को स्टडीको एकाडेमिक्स चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स साइड चाहिँ एकदम मिसिङ एब्सेन्ट फिल हुन्छ हामीले नै पढ्दाखेरि पनि त्यो हुन्थ्यो बिकज यस्तो यस्तो छ भनेर सबैले भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो
जसले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको उहाँको कुराहरू सुन्न पाइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट बिकेम अ होल पिक्चर फर मी मैले आइएफएमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो ट्रेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स्ड डिप्लोम्याट्सहरूको कुरा सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई फाइनली फेल्ट लाइक द पिक्चर वाज कम्प्लिट अनि एकाडेमिसियन्स दोज वर इन्ट्रेस्टेड इन एकाडेमिक्स उहाँहरूलाई यता सर्भिसले हेल्प हुने भनेको चाहिँ त्यही हो त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाइन्छ त्यहाँबाट अझै धेरै सिकाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नट जस्ट द थ्योरिज बट द एक्सपिरियन्स हेल्प्स जस्तो लाग्छ आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थन गर्न सक्छ And do you see yourself taking your academics a little further than this, or like do you feel like no, I'm done with MIRD now, I want to switch to something else, or do you want to take it further? What's your plan? I definitely do. I really want to. I think I really want. At this point, I want to choose a course that helps me become a diplomat rather than त्यो थ्योरिजहरू मात्रै पढ्नु भन्दाखेरि पनि प्र्याक्टिसमा हेल्प हुने खालको कोर्स एउटा गर्न मन लाग्छ मलाई एन्ड देन अल्सो आफ्टर मास्टर्स इट्स पिएचडी सो पिएचडी पनि मलाई यो फिल्डमा डेफिनेटली पर्स्यु गर्न मन लाग्छ सो नो इट्स नट अ फुल स्टप फर मी येट आई डु वान्ट टु पर्स्यु मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नुको पछाडि मेरो पनि थोरै यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ किनभने मलाई पनि एकाडेमिक्समा रुचि छ र मैले पनि सिभिल सर्भिस जोइन गरिसकेपछि यहाँभित्रको एक्सपिरियन्सले चाहिँ आई थिङ्क मेरो जुन एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट अनि एकाडेमिक एक्टिभिटिज जुन थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै भयो नि इनरिच गर्यो कि जस्तो लाग्छ होइन सो आई थिङ्क फर एभ्री वान हु इज इन्ट्रेस्टेड इन एकाडेमिक्स आई थिङ्क फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हो नि त यो भनेको लोकसेवाले तपाईँलाई दिने प्रदान गर्ने भनेको जुन त्यो पहिलो एक्सपिरियन्स हो जसको लागि हामीले प्रायर एउटा पडकास्टमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ त्यो फिल्ड भिजिटको पैसा बचाइदिए जस्तो बिकज यु आर डुइङ द्याट अन अ डेली बेसिस होइन तपाईँले हरेक दिन गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँको फिल्ड भिजिटको पैसा जोगियो लाइक यु हेभ द नेटवर्क्स यु क्यान रियली कल समवान फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ के भयो कसो भयो भनेर मलाई एउटा कुरा चाहिँ मिस हुने भनेको मेरो एकाडेमिक लाइफमा विच वाज वेन आई वाज डुइङ माई ल स्कुल ल गर्ने बेलामा चाहिँ after I joined civil service, I realized the people working in civil service were so brilliant, were so talented, I know. अनि मैले उहाँहरूलाई किन भेटिनँ जस्तो लाग्थ्यो कि पढ्ने क्रममा चाहिँ अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि चाहिँ इन्टायरली एउटा हाफ अफ द वर्ल्ड केही नलेज चाहिँ छुटेछ कि जस्तो लागेको थियो मलाई सो सिभिल सर्भिसभित्र प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ मेरो लागि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो एकाडेमिक जुन इन्ट्रेस्ट थियो त्यो पनि अलिकति हेल्प नै गर्यो जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क द्याट्स भेरी ब्युटिफुल अबाउट सिभिल सर्भिस होइन त्यो एकाडेमिक्स र उसको नेक्सस हाम्रो यो आइआरको फिल्डमा चाहिँ हामीले मास्टर्स गर्दासम्म त्यो एकदम फिल हुन्थ्यो कि एकाडेमिक एमआइआरडी अहिलेसम्मको लागि होइन एमआइआरडी र मोफाको चाहिँ त्यो लिङ्क नै छैन भन्ने एकदम फिल हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आइएफए इज डुइङ अ लट कि आइएफएको ट्रेनिङ्सहरूमा पनि एमआइआरडीको प्रोफेसर्सहरू ल्याएर क्लासेसहरू लिने सो द्याट त्यो एकाडेमिक साइड अफ इट पनि होस् प्लस एक्सपिरियन्स डिप्लोम्याट्सहरूको साइडबाट पनि त्यो कनेक्ट पनि गरिरहेको छ अलिअलि एन्ड आई थिङ्क हामी स्टुडेन्ट्स अफ एमआइआरडी हु जोइन्ड मोफा हामीले पनि त्यो ब्रिजको काम गरिरहेको छौँ भनेर बट आई थिङ्क यो लिङ्क चाहिँ एकदम नेसेसरी छ नै जस्तो लाग्छ हामीले मिसिङ एब्सेन्ट फिल गरेरै यो सँगै काम गर्न सक्यो भने आई थिङ्क टु साइड्स अफ द स्टोरी म्याच भयो भने चाहिँ अझै बेटर हुनसक्छ भने बिकज हामीले अहिलेसम्म बिकज आई वाज जस्ट अ स्टुडेन्ट टिल डेट मैले प्रोफेसर्सहरूको ब्रिलियन्स मात्रै देखिरहेको थिएँ प्र्याक्टिसनर्सहरूको त्यत्तिकै ब्रिलियन्स छ भनेर मैले पनि अहिले आफ्नो कलिग्सहरूबाट आफ्नो सिनियर्सहरूको ब्रिलियन्स बल्ल रियलाइज गरिरहेको छु होइन एन्ड आई थिङ्क वान अफ द थिङ्स द्याट मेक्स द जब रियली वर्थ इट मलाई सबै धेरैजनाले स्पेसली दोज प्रिपेयरिङ उहाँले धेरै सोध्नुहुन्छ इज दिस जब वर्थ द हाइप भनेर कि यो निजामती सेवाको जागिर सरकारी जागिर या स्पेसली यो मोफाको जुन हाइप छ त्यो जागिर वर्थ इट छ भनेर एन्ड अ लट अफ इट मेबी कम्स फ्रम the charm of MOFA, I think, comes from the representation part. You know, what attracted me back then, I think it attracts a lot of people today as well. But not just limited to that. I think it's the networking, as I said, you have the people you get to connect with and everything, your everyday conversations that enriches your knowledge and everything. Yeah. I think this makes it worth it even more. It because you see so much of brilliance around you, it pushes you to be a better version of yourself. Yeah. You go back more, you study more. आफूमा मैले अझै कति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ उहाँहरूबाट कति सिक्न सकिन्छ कति भास्ट छ यो फिल्ड कति धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ आई थिङ्क अल अफ इट मेक्स इट
Plus, very it's a very niche area. Yes. At the same time, also very dynamic. You know? Very dynamic, yeah. Because when we are saying pararashtra, international politics, international relations, at the same time we are also dealing with individual people's life. उहाँहरुको सानो सानो समस्याहरु डिल गर्ने. हामी सुन्छौं नि साथीहरुले एक्सपिरियन्स आफ्नो शेयर गर्दाखेरि परराष्ट्रमा काम गरिरहनु भएको फरेन मिशन्समा काम गर्दाखेरि लेबर जो फरेन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको विभिन्न इश्यूजहरु ह्यान्डल गर्नु परेको, त्यसलाई रिजल्भ गर्नु परेको अथवा नेगोसिएसन्सहरुमा पार्टिसिपेट गर्नु परेको हैन. So I think even when it's a very niche area which is foreign services, at the same time it's very dynamic because you're like dealing with so many issues like कृषि देखि लिएर गएर, you know, agriculture देखि लिएर गएर, you're like dealing with like, I don't know, nuclear power. So in that sense, I think it's very dynamic. Very so, yeah. I was recently in UAE for a week, and I was working in the embassy, and I realized I was there for passports because that was what I was doing. But then to help them with the passport service. But then UAE ma, there's a huge Nepali diaspora. As much as I know, I think 6 to 8 million भन्ने नै छ, which is huge. And this pachi sorry, 6 to 8 million. Yeah, so that's like 5 to 6 to 8 lakhs if I'm correct. So sorry. Yeah. Okay. That okay. No, so 600 to 800. Yes. Yeah, I'm sorry about the numbers. Yeah. So उहाँहरुको labor, just labor issues ne iti dynamic छ कि I think 4 years is not enough for you to be an expert in it. So much of labor issues because again the population is used there, and then there's consular services, and then there's the political issues as well. The investments that you can attract from UAE and everything. So you're working with everything. Yes. Right? So अनि लेबरको मैले जति क्लासेस लिए पनि जति कुराहरु सुने पनि त्यहाँ गएर एक हप्ताको मेरो एक्सपिरियन्सले मलाई अझै धेरै एभेन्यूजहरु ओपन गर्यो जस्ट इन लेबर. So yeah, as you said, very niche yet dynamic. तपाईको कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्ट्रेस्ट एरिया छ, म यो एरियामा चाहिँ अलिकति मलाई डेभलप हुन पाए हुन्थ्यो, जस्तै मल्टिल्याटरल हैन, त्यस्तै केही पार्टिकुलर एरिया छ तपाईको इन्ट्रेस्ट? I have always been someone who's interested in climate. I'm so glad Sagarmatha Sambaad is happening. Very interested in climate. मैले मास्टर्समा पनि आफ्नो एउटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिँ क्लाइमेट नै लिएको थिएँ, and that is something that really interests me. Maybe this is maybe I may be speaking because I was just in UAE, but yes, I do want to explore more on labor because त्यहाँ गइसकेपछि you realize these are your own people, and you really want to help them भनेर. And I think labor issues, it's everywhere, whether it's Australia or whether it's the Central Asia or whether it's the North America, जहाँ पनि छ. So I do want a little bit of specialization here as well. I think at this moment these two topics that really interest me. Nepal recently आफ्नो position paper पनि submit गरेको थियो before the International Court of Justice, right? Yes. Yeah, climate change, which is a big I think thing for Nepal for the first time. नेपालले त्यो गर्ने मौका पाएको र नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्रको कर्मचारीहरू पनि सहभागी हुनु भएको थियो, त्यसमा आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभयो. So hopefully we'll see someday you presenting something of that sort. Climate change ma. I really hope so. Yeah, I think नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त क्लाइमेट चेन्ज भनेको. अनि I think यो चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्दा हामीले भित्रबाट जति काम गरिरहेको छ क्लाइमेट चेन्जको लागि, क्लाइमेट चेन्जलाई यु नो त्यसको बारेमा अवेरनेस फैलाउनको लागि, एडाप्टेसन टेक्निक्सहरूको बारेमा छलफल गर्नको लागि यता यु नो एटसेट्रा एट द सेम टाइम हामीले मात्रै कोसिस गरेर त सम्भव छैन. There needs to be an international solidarity, international community को active participation चाहिन्छ. त्यसको लागि त I think the officials who will work are definitely our political leaders and at the bureaucratic level officials of परराष्ट्र, right? So I think तपाईको जुन interest area छ, it's very important for our entire country, for our nation. अनि त्यो चाहिँ I think it's a great area for our परराष्ट्रको कर्मचारीहरूले एक्सप्लोर गर्नको लागि पनि. And I really hope the best, and I really wish you all the best to explore in that area. Thank you so much. Yeah, okay. So I also wanted to know, because तपाईले climate change को थोरै कुरा गर्नुभयो, and then you also talked a little bit about your labor को interest. Next 5 years, 10 years मा के छ plan? Where do you see yourself going?
At this moment, I just see myself going with the flow because you 1 year ma pani, I think I was lucky enough to be exposed to a few opportunities. अनि मेरो strict मैले आफूले आफ्नो स्कोपलाई लिमिट गर्नुभन्दा पनि I think this place opens up new avenues of knowledge for you, new opportunities for you, and you just dwell into it and you get to learn something new. So I have no plans as such for my next 5 or 10 years. Yes, as I said formally as well, मलाई आफ्नो academics अझै अगाडि बढाउनु पर्ने छ, and I am gonna stay true to that. मैले 10% I hope I have a PhD with me, degree with me. I hope so. Academic career wise, I do wish I grew as well. And then I just want to go with the flow, and I'm as interested and as happy to be working in this field in the next 10 years as well. That's what I'm manifesting. I mean, लोक सेवामा चाहिँ ग्रोथको कुरा गर्दा धेरै जसो भर्टिकल ग्रोथको कुरा गर्छ हैन, अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव, त्यसपछि सहसचिव, त्यसपछि मुख्य सचिव हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैजनाको चाहना हुन्छ हैन. त्यो द्याट्स अ भर्टिकल ग्रोथ हैन. तर तपाईले अहिले राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभएको त्यो जुन होराइजन्टल ग्रोथको कुरा छ नि, which is doing a PhD, doing this, something else, trying to develop expertise in one particular area. How important do you think the horizontal growth is in civil service? Because हामी धेरै जनाको ध्यान चाहिँ vertical growth मै छ. And how important do you think this is, and why do you think it is important, the horizontal growth? I think horizontal growth, I think how do I put this better? It's for yourself and for your institutions, as लाग्छ मलाई. Even if you can't make the horizontal growth, the vertical one, which is important for me as well, because this is a hierarchical system, you do want the vertical growth as well. But nevertheless, even if you can't make it, the horizontal growth le गर्दाखेरि चाहिँ the experience, the knowledge that you gather, it already makes you a better person than you were in the previous years. Because this is a field where you have to be a jack of all and master of none. Go, explore, learn in different divisions, different departments. I think it is for your own sake, and you will, at the end of the day, contribute to the growth of your institution that you're working for. That is what I personally feel at this moment. So त्यसको लागि चाहिँ yes, the exposure is required, your interest to explore more is required. But I think यो dual conception, यो duality छ यसमा किन भन्दा sometimes we talk about expertise in a certain field, त्यही फिल्डमा चाहिँ expert बन्ने भनेर, but then sometimes it feels like it is necessary that you explore a lot. You know everything, you don't have to be an expert in everything. So I don't know, I don't think I'm the best person to say anything at this moment. Maybe in a few years I'll be more able to answer this well, but at this moment for me I'm trying to explore more because I have realized that I don't know a lot despite a master's degree in this field. So I hope I get to explore more, find places or things that interests me, and then become an expert in it, and then contribute to my growth as well as of my institution. That's where I'm at. I think that's a very wise thing that you said. The more you learn, the more knowledge you get, the more doubts you start having. Like मलाई कति कम थाहा रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त. I think that's a very good starting point. त्यो चाहिँ I think very good starting point हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि. So talking about interest again, any expertise, building your area of expertise again, how receptive has the institution been towards it? तपाईको संस्था जहाँ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ थोरै समय तपाईँले काम गर्नुभयो, त्यो संस्था चाहिँ कतिको रिसेप्टिभ भएको छ, अथवा अथवा तपाईँलाई नै एउटा एरियामा डेभलप गराइदिनुको लागि चाहिँ कतिको उन्मुख भएको पाउनु भएको छ तपाईँले? Or like has it been like, okay, we want you to be jack of all? I don't know what the perception of my institution is at this moment, but I think they're very okay if I say this is the field that I want to be expert in, and it is because I want to contribute to the institution and everything. So I think they're very okay with that, but I don't think there's any conscious efforts to make somebody an expert in exactly this field. Banera. Okay. Ani
I don't think there's a honest communication between those who decide and those who are interested. त्यो honest communication पनि छैन at this moment. So त्यो भइसकेपछि who's interested to be an expert in what भन्ने अहिलेसम्म त्यो communication चाहिँ I have not realized it's there. So it's ad hoc नै भइरहेछ कसलाई कुन डिभिजन हु वेयर भनेर बट कतै न कतै एकाडेमिक्सले होस् या प्रिभियस वर्क्सले होस् त्यो अलिकति त्यसले प्ले चाहिँ गर्छ तर एक्सपर्ट नै बनाउने भनेर अर इफ आर यु इन्ट्रेस्टेड टु बी एन एक्सपर्ट इन दिस भनेर त्यसमा चाहिँ त्यसरी कन्सियसली बोथ साइड्सबाट अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ मलाई अझै अलि लाग्दैन मैले अहिलेसम्म फिल गरेको छैन मेबी इट्स देयर आई एम मिसिङ आउट आई डोन्ट नो Okay, let's talk something fun, है अलिकति रमाइलो पछि कुरा गरौँ आर यु लुकिङ फरवर्ड टु यो फरेन पोस्टिङ्स अनि सरप्राइजको एलिमेन्ट हुन्छ त्यसमा कि लाइक पत्र आयो अनि ओके यो सेन्ड टु दिस पर्टिकुलर कन्ट्री दिस पर्टिकुलर मिसन हुन्छ कि तपाईँलाई पहिलेदेखि थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ अर लाइक समवेयर यु वान्ट टु गो डु यु हेभ सम लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स I think everyone in MOFA has a certain inclination towards multilaterals because I mean धेरैजनालाई त्यो UN होस् international organizations होस् त्यसले धेरैजनालाई I won't say everybody धेरैजनालाई त्यसले fascinate चाहिँ गरेकै छ and it includes me as well. So त्यो multilateralsको inclination छ नै at the same time अहिले म आफै पनि international organization divisionमा भएको भएर I'm getting to learn about it. त्यो सँगसँगै because bilaterals is not something I've got the opportunity to explore. That is somewhere I want to explore as well. Yeah. So the answer is yes, I am excited for my posting. I hope it happens in places that I'm interested in, but it's not that's not always the case because you know a lot of factors play in. So giving a brief walkthrough to what happens is so there's a committee that is chaired by the senior most joint secretary, and so the committee decides who would be suitable to which post. So there's a basket, that is what we call it. It is a list of countries where there's vacancy, so people are returning back or new vacancy is opened up. So so those are the countries where the posting is supposed to happen. So that is what we call a basket of countries. And the committee decides, and then there's what do we say, the list of people who are supposed to go. So the number of countries that's open, so if there's like 11 people 11 postings, so in the list the top 11 they are posted, so that's the process and the committee decides who would be the most suitable for which country and everything. So that happens. Of course you can put your point out there that this is where I'm interested in, this is this is my field, this is what I'm doing, and of course they do listen. But yes, it is the discretion of the committee. You do have your say, you can put your voice out there, but that is what I've seen happen. So that is the whole process of posting. Committee ले तपाईहरुको र्याङ्कको बेसिसमा पोस्टिङ गरेको तपाईको बुझाइ छ कि एरिया अफ एक्सपर्टिज अथवा जुन त्यो होराइजन्टल ग्रोथ भएको थियो नि तपाईको जुन विषयमा त्यसको बेसिसमा तपाईको पोस्टिङ गरेको कस्तो छ, तपाईले बुझेको चाहिँ कस्तो गर्ने गरेछ? मैले बुझेको अनुसार र्याङ्किङ, आई थिंक एभ्रिथिङ हैज अ रोल टु प्ले. इट्स नट जस्ट स्ट्रिक्टली यसको चाहिँ बिगर रोल हुन्छ भन्ने छैन. इट्स योर र्याङ्किङ, इट्स द डिभिजन्स अर द वेयर यु वर्कड previously कुन चाहिँ कन्ट्रीमा गएको छ त्यसपछि where you can go, things like that, a lot of things. Academics पनि अलिअलि काउन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि or where you've said you're interested in त्यो कुरा पनि काउन्ट हुन्छ. At the same time त्यो 11 जना as I said त्यसमा तपाईँ कता हुनुहुन्छ त्यो कुराले पनि म्याटर गर्छ. तपाईँको लोकसेवाको र्याङ्किङ मेबी अब त झन् आई थिङ्क 100 people are coming, त्यसमा पनि ओपन कम्पिटिसनबाट around 60, so maybe त्यसमा र्याङ्किङले अझै बिगर रोल प्ले गर्छ होला. त मोफामा there will be a handful of people coming in every year. त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ अझै बिगर रोल प्ले गर्छ कि जस्तो लाग्छ. प्लस your work, how efficient you are or how good your work is and everything, kun field ma you've been working better, tyo kura, there a lot of things, so a lot of inputs, it's there, and that is how it's decided. मलाई चाहिँ साच्चै यो कमिटीको सिस्टम चाहिँ थाहा थिएन. अनि कमिटीले पोस्टिङ्सहरु गर्दै रहेछ विभिन्न एस्पेक्ट्सहरुलाई, विभिन्न विषयहरुलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ आई थिंक इट्स अ भेरी फ्यासिनेटिङ रियलाइजेसन फर मी, बिकज मैले खास गरी होराइजन्टल ग्रोथलाई चाहिँ धेरै नै आई एम अ बिग प्रोपोनेन्ट अफ होराइजन्टल ग्रोथ. भर्टिकल ग्रोथ त अवश्य भावी हो, तपाईँको हुन्छ नि,
हुन्छ नि कुनै न कुनै दिन भइ नै हाल्छ हैन इफ यु डिजर्भ इट विल ह्यापन तर होराइजन्टल ग्रोथ चाहिँ इफ यु डिजर्भ इट विल नट ह्यापन लाइक यु हेभ टु डु समथिङ फर इट आई थिङ्क है लाइक भर्टिकल ग्रोथको लागि गर्नु त पऱ्यो बट so as a proponent of horizontal growth I think the existence of this sort of committee अनि मलाई चाहिँ के होप दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यु नो त्यो होराइजन्टल एस्पेक्ट्सहरू जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि बारम्बार यो शब्द बारम्बार आइरहेको छ त्यसले चाहिँ आई थिङ्क रोल प्ले गर्छ कि जस्तो लाग्यो गर्दैन थोरै गर्छ भने नि आई थिङ्क गऱ्यो भने राम्रो होइन गर्छ नि अफकोर्स बिकज यु वान्ट when somebody is posted somewhere, you want them to do a good job. Especially MOFA, because again, we're so short staff, a lot of responsibilities is on a single person. Mission, it's 3-man, 4-man missions. You want them to do a good job. So it is, of course, decided based on where they can do a good job. Yeah, definitely. Because many of us stop working hard after we become successful. But I think the real work starts after you get a success, which is you have to even work. Yeah, I think harder. I'd like to correct that. If somebody stops working after being successful, I don't think they're successful at all. Okay, that's a good correction. Okay, in hindsight, तपाईले यदि फर्केर हेर्नु पर्यो आफ्नो प्रिपरेसनको स्टेज आफ्नो तयारी गर्दै गर्दाको अवस्था अनि आफूलाई जसरी मोल्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि जसरी ढाल्दै हुनुहुन्थ्यो यो परराष्ट्रमा प्रवेश गर्नको लागि यो न्यूनतम स्किल सेटहरू चाहिँ ममा आवश्यक छ होला भनेर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केही चेन्ज गर्न मन लाग्छ अथवा आफ्नो बुझाइमा केही थप बुझाइ भयो जस्तो लाग्छ त्यो स्किल सेट्सहरू के आवश्यक पर्दो रहेछ आई वुड हेभ पर्फर्म बेटर इफ आई ह्याड दिज स्किल सेट्स इन दिज यो छोटो समयमा जति समय तपाईँले काम गर्नुभयो तपाईलाई केही त्यस्तो अनुभव छ लागेको छ अहिले पहिलाको बुझाइ र अहिलेको बुझाइमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि यो स्किल सेटको कुरामा चाहिँ ओके स्किल्समै कुरा गर्दाखेरि मलाई एकदमै आफ्नो लिमिटेसन्स फिल हुने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीमा हो स्पेसली नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा एन्ड आइम भेरी ashamed to admit it but नेपाली ल्याङ्ग्वेज आई डोन्ट नो आफ्टर +2 मैले किन त्यो छोडेँ बिकज त्यति बेलासम्म कन्टिन्युस स्टडी थियो होइन त्यसमा मलाई त्यति अप्ठ्यारो फिलै हुँदैन थियो तर आई थिङ्क इन दोज 5-6 years I lost track of it जस्तो लाग्छ मलाई सिम्पल वर्ड्स पनि बोल्न आउँछ तर इफ समबडी आस्क्स मी टु यसको यो ट्रान्सलेसन के हुन्छ भनेर सोध्यो नि आई लुज इट सो यो ल्याङ्ग्वेजको कुरामा चाहिँ आई एम वर्किङ कन्सियसली टुवर्ड्स इट र यो स्किलले चाहिँ धेरै अगाडि लैजान्छ जस्तो लाग्छ मलाई मोफाको लागि अगेन अनदर मिसकन्सेप्सन इज इङ्ग्लिस राम्रो हुने बित्तिकै मोफा क्र्याक गरिन्छ हुन्छ नि अरू मोफाको जब राम्रो गरिन्छ भन्ने इट्स नट जस्ट इङ्ग्लिस यु निड नेपाली इक्वल्ली बिकज you're there to translate or you're there to write something जुन नेपालीमा नि हुनसक्छ इङ्ग्लिसमा पनि हुनसक्छ सो यो दुइटै ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी हेल्प्स यु अ लट स्किल सेटकै कुरा गर्दाखेरि एन्ड मोफामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट बिकज इट्स मोर अबाउट टकिङ कम्युनिकेटिङ इन्टरेक्टिङ नट जस्ट विथ योर पिपल बट पिपल आउटसाइड त्यसको लागि दिस रियली म्याटर्स कम्युनिकेटिङ वेल saying exactly what you want to say in the exact same tone bhanam no a lot of things matter so you need to be able to do that writing was verbal was you need it so language ma I'm working English ma pani I realized that I can speak but not as well as people in countries whose also singing language is English ma India ma fellowship ko lagi the 3 weeks ko lagi and that's when I realized that I can speak. I don't have a problem with that, but not for if somebody asks me to have a constant conversation in English for like half an hour, that is when I have a trouble. You know, like somewhere in my mind I start speaking in like thinking in Nepali and then that's when it's done. I can not have a conversation going. नेपालीमा सोचेर अंग्रेजीमा बोल्नु पर्छ त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ माइन्डमा हुन थाल्दो रहेछ के हाम्रो अनि कतिवटा वर्ड्स चाहिँ you know you want to say this but you don't know how to say it in English. I did not know it was a struggle for me until until English was the only option for me to communicate there. अनि I realized that South Americans जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ फेलोशिपमा South Americans अनि even Africa they spoke English very well even though it was the second third language so त्यहाँ चाहिँ that is where I don't want to lose confidence because I don't have confidence in my language skills so त्यो कारणले गर्दा please work on language not just to crack MOFA but because you want to do a good job here it is a requirement अहिले भन्नुपर्दा and I think
have an open mind, Okay. a positive attitude. I think very small things matter in Okay. diplomacy. अनि त्यो भइसकेपछि वर्क अन इट त्यो कारणले अनि बिकज सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ Yeah. त्यो भइसकेपछि एउटा रिप्रेजेन्टेसन तपाईँले सरकारको पनि गर्दै हुनुहुन्छ एन्ड एज वी नो एकदम धेरै ग्रिभेन्सेस छ मान्छेहरूको कम्प्लेन्स छ त्यो भइसकेपछि आफ्नो पनि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड त्यो हुन चाहिँ नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ एभ्री सिङ्गल डे यु क्यान्ट गो ब्याक एन्ड बी फ्रस्ट्रेटेड एन्ड स्ट्रेस्ड एन्ड नट फिल लाइक यु डोन्ट डु दिस वर्क एन्ड स्टफ सो yes मोफाको लागि अर्को स्किल्स आई थिङ्क ल्याङ्ग्वेज प्रिटी मच डज अ लट अफ जब जस्तो स्पिच राइटिङ होस् रिपोर्ट राइटिङ होस् आरओटिज होस् एनिथिङ ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरामा हेल्प गर्छ अल्सो अ एटिट्युड टु लर्न त्यो काम गरिराख्दाखेरि यो ममा कमी रहेछ भनेर त्यो लर्निङ एटिट्युड भयो भने पनि धेरै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ डिप्लोमेटिक राइटिङ्सहरू अलिअलि हामीले सिकि नै हाल्छौँ यो प्रोसेसमै सो इट्स देयर या आई थिङ्क the basis. Okay. Besides this skill, होइन तयारीको चरणको कुरा गरौँ तयारी गर्दाखेरि लाइक यु क्र्याक्ड द एक्जाम इन द फर्स्ट एटेम्प्ट होइन यदि तपाईँले पहिलो अटेम्प्टमा क्र्याक नगरेर दोस्रो अटेम्प्टमा क्र्याक गरेको भए आई वुड हेभ आस्क्ड यु अ सेपरेट क्वेसन विच वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट क्वेसन होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले प्रिपेयर गर्दै गर्दाखेरि र अहिले तपाईँले त्यो एक्जाम दिनुभयो क्लियर गर्नुभयो मैले यो एरियामा चाहिँ अलि बढी फोकस गरिरहेछु त्यो एरिया फोकस गर्नुपर्ने रहेन रहेछ मेबी दिस एरिया वाज अ लिटल बिट मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने जस्तो तपाईँलाई कुनै लाग्यो लाइक फर पिपल हु आर प्रिपेरिङ उनीहरूलाई सजेसन दिनको लागि तपाईँले जस्तै हुन्छ नि हामीले एउटा अननेसेसरी एरियामा चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको जस्तो तपाईँलाई कुनै महसुस भयो कि एभ्रिथिङ द्याट यु टुक अन्डर योर अम्ब्रेला वाज इक्वली इम्पोर्टेन्ट के थियो तपाईँको अनुभवमा चाहिँ फर मी आई एक्चुली फेल्ट लाइक आई वाज डुइङ अ लट लेस एकदम कम गरिरहेको छु आई निड टु वर्क मोर मेरो चाहिँ त्यस्तो इभन एक्जाम दिने दिनसम्म पनि आई ह्याड दिस डाउट द्याट आइभ नट डन इनफ भनेर सो धेरै गरेँ त मलाई काहीँ पनि लागेन भेरी अनेस्टली अनि मलाई सधैँ डर पनि त्यही हुन्थ्यो कि बिकज नेपाली स्क्रिप्टमा धेरैवटा बुक्स अभाइलेबल थियो इङ्ग्लिसमा एउटा बुकमा मात्रै म लिमिटेड भएको अनि आई डोन्ट नो वाइ मैले त्यति बेला एउटा सायद राम्रो नेपालीमा भएको किताब पपुलर चोइस भएको किताबलाई समातेर त्यहाँबाट पनि धेरै नलेज लिन सक्थ्यो होला तर आई डोन्ट आई जस्ट अप्टेड फर द इङ्ग्लिस बुक आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि अनि त्यो भइसकेपछि एक्जाममा जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यही किताब मात्रै पढाएको छु र आफ्नो अलिअलि रिसर्च एड गरेको छु सो मेबी द्याट इज नट इनफ भन्ने त्यो डाउट चाहिँ ममा सधैँ भयो सो यसलाई मात्रै धेरै फोकस गरेँ होला त मलाई कहिले पनि साँच्चै फिलै भएन मलाई फर्स्ट पेपरमा नि डाउट्स थियो मेरो सेकेन्ड थर्ड एभ्री सिङ्गल पेपर आई ह्याड डाउट्स मैले राम्ररी गरेको छैन भनेर सो नो वर्क हार्ड वर्क लाइक पुश यर लिमिट्स वर्क हार्ड त्यति गर्दाखेरि पनि आई ह्याड क्वेसन्स वेयर आई फेल्ट लाइक आई वुड नट बी एबल टु आन्सर दिस मलाई यसको खासै आइडियै छैन आई थिङ्क 2 लाइन्स मैले यसमा लेख्न सक्छु नट मोर देन द्याट भनेर सो आई थिङ्क इट्स अलवेज बेटर टु पुश यर लिमिट्स वेन इट कम्स टु लोकसेवा डोन्ट फिल लाइक यु डन मच लाइक भर्न धेरै नै गरिसक्यो भन्ने चाहिँ तर एस्पिरेन्ट्सहरूको माइन्डमा त्यो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन बिकज अलवेज एभ्री सिङ्गल टाइम यु कम युआर एक्सपोज टु अ क्वेसन द्याट मेक्स यु फिल लाइक सिट दिस इज नट अ टपिक दिस इज अ टपिक आई हेभ नट स्टार्टेड भनेर सधैँ हुन्छ नै त्यो वेदर फर्स्ट पेपरमा होस् अर राइटिङ पेपर्सहरूमा होस् त्यो हुन्छ नै सो तर इफ यु फिल लाइक इट नो यु नट रिच्ड यर लिमिट यु निड टु पुश मोर पुश यर लिमिट्स या भेरी मच अनि डोन्ट जस्ट स्टडी टु क्र्याक the exams. Make a habit of studying and make it so that you want to improve yourself, learn something more. अनि लोकसेवाको एक्जाम नै आउन लाग्दाखेरि चाहिँ मेबी अलिकति लिमिटेड भएर पढ्दा हुन्छ तर लोकसेवा क्र्याक गर्नलाई मात्रै पढ्छु त्यसपछि चाहिँ आम डनवाला चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई बिकज यु कमिटिङ टु till you're the age of 58 so I don't think that's going to help much. I think as you rightly highlighted होइन एक्जाम क्र्याक गर्नु त छँदैछ तर त्यो प्रोसेस इज आई थिङ्क इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो प्रोसेसले चाहिँ इट मेक्स यु बेटर पर्सन होइन त लाइक इट गिभ्स यु रियालिटी चेक्स अफ युर ओन लिमिट्स लाइक इट हेल्प्स यु पुश युर लिमिट्स एन्ड देन इट टेल्स यु मोर थिङ्स अबाउट युर कन्ट्री तपाईँलाई धेरै थाहा नभएको विषयवस्तुहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ विच डेफिनेटली यु आर गोइङ टु युज इन फ्युचर जुन सेक्टरमा भए पनि होइन त सो लोकसेवाको तयारी भनेको यो लोकसेवा क्र्याक गर्नुको लागि त महत्त्वपूर्ण भयो नै तपाईँलाई एउटा बेटर पर्सन बनाउनुको लागि पनि अनि एरियाज हामी भन्छौँ नि सिभिक सेन्स सिभिक अवेरनेस डेभलप गर्नुको लागि विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान हु वान्ट्स टु बी अ बेटर सिटिजन होइन त यस यस आई थिङ्क
म पासपोर्ट्समा हुँदाखेरि मलाई जिके अनि सेकेन्ड थर्ड पेपरले मैले त यो कुरा पढेको मात्रै होइन रहेछ, मलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा त मलाई कति सिम्पल कुराहरू त्यो नेपालको म्याप पढ्दाखेरि त्यो डिस्ट्रिक्ट्सहरूको नाम कन्ठ पार्दाखेरि ओके यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ यो ठाउँमा छ, बिकज आई डिड नट नो द्याट, आई वाज नट भेरी गुड एट जिके। मैले लोकसेवा पढ्नको लागि नै जिकेको किताब पल्टाएको थिएँ, सो नेपालको भूगोलै म एकदमै कन्फ्युज, लाइक एकदमै कम नलेज थियो मेरो त्यसमा। तर सिम्पल त्यो डिस्ट्रिक्टको कुरा होस् अर हुन्छ नि सानो सानो कुराहरू, लाइक म सधैँ भन्छु त्यो मुस्कान सहितको सेवा भनेर आन्सरमा कति सजिलै लेख्यो कि होइन, यस्तो हुनुपर्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्न कति गाह्रो रहेछ। आफ्टर अ लङ एक्जस्टिङ डे 5:05 बाँकी हुँदासम्म नि त्यो स्माइल गर्नलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त्यो प्र्याक्टिसको लागि। सो त्यो कोर्सेसहरू पढ्दाखेरि पनि ओके यसरी चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ भने आफैले नै रियलाइज गरेर पढ्यो भने त्यो कण्ठ पार्नु पर्दैन अनि आन्सर लेख्न पनि आउँछ र त्यो जब काममा आउँछ त्यो ट्रान्सलेट पनि हुन्छ, रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यस, नट जस्ट टु क्र्याक द एक्जाम्स अगेन। Yeah, so we have come towards the end of our episode यहाँ। हामीहरूले यो एपिसोड गर्दै गर्दाखेरि परराष्ट्र तयारी गर्नुभएको जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको स्टोरी मार्फत केही कुरा उहाँहरूले सिक्न पाउनुहुन्छ कि भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य थियो। तर यसका साथसाथै हाम्रो उद्देश्य के पनि हरेक एपिसोडमा रहिरहेको हुन्छ भन्दा जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा जोसुकै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले वी अल्सो लेट देम नो हाउ द सर्भिस इज होइन, कस्तो छ सर्भिस चाहिँ फ्रम द लेन्सेस अफ समन हु इज वर्किङ इन होइन, किताबमा लेखिएको कुरा मात्र नभइकन फ्रम द लेन्सेस अफ समन भनेको तपाईँ जसले चाहिँ भर्खरै काम गर्दै हुनुहुन्छ, फ्रेस मेमोरी तपाईँको चाहिँ बाहिरको लाइफको छ, बाहिर तपाईँलाई के भनियो होइन यो सर्भिसको बारेमा, त्यो लाइफको चाहिँ तपाईँसँग आई थिङ्क यु हेभ अ फ्रेस मेमोरी अफ वाट यु हेभ एन्ड यु अल्सो हेभ अ भेरी फ्रेस मेमोरी अफ योर लाइफ इन लोकसेवा। तपाईँको यो जागिर गरेको पनि एकदमै फ्रेस मेमोरी छ अनि यो आई थिङ्क यो एकदमै युनिक एक्सपिरियन्स हो अनि युनिक अपर्च्युनिटी पनि हो तपाईँको र हाम्रो यो संवादको लागि पनि होइन। सो जसले सुनिराख्नु भएको छ नि अनि जो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ यो एन्ड लस्ट समवेयर इन दिस यु नो एरिया वेयर यता जाउँ कि उता जाउँ होइन, कस्तो हुन्छ त्यहाँको जीवन, यताको जीवन उताको जीवन होइन, उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? लाइक वाट वुड यु लाइक टु टक टु द्याट यु नो पर्सन हु इज लिसनिङ अर लाइक टक टु द्याट कुसुम who was thinking about this Lok Seva at that time? Okay. So thinking or preparing? Okay. So जसले सोचिरहनु भएको छ who have not reached a decision कि म यहाँ आम कि नआम भनेर, think about what makes you want to come, put it in a seesaw भन्छु, and what is stopping you from coming भनेर, if it whatever outweighs, take the decision to ani make a good decision जस्तो लाग्छ मलाई, because I think लोक सेवा पढ्ने or निजामती सेवामा आउने सरकारी सेवामा आउने धेरैजनाको त्यो अर्ली मोटिभेसन्स भनेको चाहिँ सोसल रेकग्निसन and social recognition of this job, the job security, त्यो कुराहरू हुन्छ कि I really don't feel at this moment that this keeps you going for like 2 or 3 decades. Exactly. The job security, once you have it, you're done with it. Yeah. And the social recognition, it decreases every single time you're in a social setting. First time maybe धेरै हुन्छ होला, after that it's just normal for everybody. So यस्तो कुराहरूले लाई चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टर नबनाउनु होला। मोफाको त झन् यस्तो मिसकन्सेप्सन छ कि स्यालेरी राम्रो हुन्छ होला होइन, नो इट्स द सेम फर एभ्रीबडी। तर स्यालेरी राम्रो हुँदैन, पोस्टिङ हुँदाखेरि हुन्छ तर कस्ट अफ लिभिङ हेरेर हुन्छ, विच इज स्टिल नट इनफ त्यहाँ पोस्टेड हुँदाखेरि, एज मच एज अभ हर्ड हेभ नट बिन पोस्टेड। तर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेपालमा हुँदा इट्स द सेम फर एभ्रीबडी। सो मोफाको जागिरमा चाहिँ स्यालेरी राम्रो हुन्छ, नो इट्स नट एट अल। त्यो कारणले गर्दा यो फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ आफ्नो डिसिजनलाई हेजी नबनाउनु होला। थिङ्क इफ दिस इज द काइन्ड अफ वर्क यु वान्ट टु डु, थिङ्क इफ दिस इज वेयर यु सी योर सेल्फ रिटायरिङ फ्रम, यस्तो फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ इफ इट मेक्स यु से अ यस then start preparing. I think त्यो प्रिपेरेसन गर्नलाई राम्रो मोटिभेसन चाहिँ योले काम गर्छ जस्तो। As I said, every single time I would turn the pages of my book and I feel like I'm so exhausted, I can't do this, त्यो सबैलाई हुन्छ होइन।
because the syllabus is heavy and the exams are nearing and everything. त्यो हुँदाखेरि think if these things make you motivated, यो कुराले गर्दा होइन मलाई यो गर्न मन छ भनेर भन्यो भने चाहिँ it would, मेरो लागि it has always been imagining myself as an ambassador. I still want to be an ambassador. So if this makes you feel like this is the work, and the ambassador ko social recognition haina, as I've seen ambassadors working, I want to do this work त्यो कारणले गर्दा. So if you see yourself doing this, if it makes you motivated, please do come. We need people like you. जस्तो लाग्छ मलाई सरकारी सेवामा यस्तो मान्छे चाहिएको छ. तर जागिर खान्छु and I'm done. I'm settled. Job, I'm settled. त्यस्तो खालको मोटिभेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर नै आफ्टर अ फ्यु इयर्स डिमोटिभेटेड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, बिकज यु आर लुजिङ आउट अन योर ओन क्यापेबिलिटिज. सो यस, जस्ट थिङ्क वाट आउटवेज एन्ड देन टेक योर डिसिजन जस्तो लाग्छ. तपाईँले भनेको कुरा, इट रिमाइन्ड्स मी अफ अ कन्भर्सेसन आई ह्याड विथ अ भेरी वाइज म्यान, अ म्यान विथ ग्रे हेयर्स होइन. उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, शिशिर तिम्रो के छ उद्देश्य, लाइक के भन्ने भन्दा मैले आई सेड समथिङ होइन. अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दा, when I ask this question and people tell me like I want to work in the United Nations भन्छ हैन, or like I want to work in लोक सेवा, that's my उद्देश्य हैन. अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो उद्देश्यसँग चाहिँ अलिकति समस्या छ भन्नुभएको थियो कि तपाईँले भने जस्तै, ठ्याक्क तपाईँले भने जस्तै. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई पनि निकै नै त्यो इन्लाइटनिङ लागेको थियो त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ. ही सेड कि that's not a goal. Working in United Nations or working in लोक सेवा is not a goal. Like it's something that you will do to achieve your goal, and like you want to really work for the nation or you want to work in a climate change को इस्युमा म काम गर्छु भन्यो भने तपाईलाई त्यो काम गर्ने चाहनाले तपाईलाई डोराउँदै परराष्ट्रको जागिरमा लिएर आयो हैन. त्यस्तै गरी तपाईलाई अब बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नु मन छ अथवा पिस एन्ड सेक्युरिटीको क्षेत्रमा काम गर्नु मन छ भने तपाईँ निरन्तर त्यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि आफूलाई स्किल्ड बनाउँदै जानुहुन्छ, अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ भने eventually you will end up in one field, I think, that will fulfill what you want to do, right? So as you rightly said, and I really thank you for highlighting that aspect of civil service, which is हामीले हाम्रो कामलाई चाहिँ माया गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो, अनि त्यो काममा चाहिँ प्यासन देख्नु पर्यो हैन त. अनि after we start finding passion in the kind of work that we are doing, त्यो स्यालेरी कति थियो अथवा मैले कति घण्टा काम गरेँ अथवा मलाई मेरो पोस्टिङ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यो गौण हुन जान्छ कि दिस थिङ्स बिकम भेरी minor in the larger scale of what we are doing ni haina. I still remember when I was posted in one of the most busiest office in our service, I never got time to think anything else. I know त्यो हुन्छ नि आफ्नो जबलाई क्रिटिसाइज गर्ने, फ्रस्ट्रेट हुने, मोटिभेसन भएन, यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्ने मौकै पाइँदैन, बिकज यु सो बिजी एक्सप्लोरिङ योर प्यासन that it's so it feels very surreal also thinking right now. So I think त्यो प्यासनलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर, अनि फेरि त्यो खाली भएको समयमा यु स्टार्ट डेभलपिङ यो थट्स के त्यो फ्रस्ट्रेसन, मोटिभेसन होइन, बिकज यु थट अफ समथिङ एल्स लाइक लोक सेवा जान्छु, सेटल हुन्छु भनेर सोचे हुन्छ नि त. सो आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी ब्युटिफुल मेसेज द्याट यु गिभ टु अल आवर अडियन्स एन्ड लिसनर्स हु आर लिसनिङ टु अस. आजको हाम्रो नाइस टक्स चाहिँ इन्डिड एकदमै नाइस टक्स नै भयो, अनि यसको लागि तपाईँले समय छुट्याएर आइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र नाइस पडकास्ट टिमको तर्फबाट पनि. Indeed, it was really nice talks. Yeah, I really enjoyed having this conversation. I'd like to point out, I'm so glad I have this, I could give this message by not having gray hair. That I don't want to make it ideal as well. It's as real as it is. Frustrations huncha. Afle socheko jasto hudaina. Ani sometimes you want to fight and voice out. Sometimes you just want to suppress your voice when you're in this institution. But at the end of the day, what matters is if you want to do this or not. So your decision say ramrari linu hola nai jasto लाग्छ. I hope when I have gray hair, I have better advices to give. Until then, I'm so glad for this conversation. Thank you so much for being here with us. So जतिजनाले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, please let us know how you find our conversations. आजको कन्भर्सेसन खास गरी तपाईलाई कस्तो लाग्यो, हामीले कुसुमजीसँग बसेर गरेको वार्तालाप कस्तो लाग्यो, हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला. एज अलवेज वी लभ रिडिङ योर कमेन्ट्स. लाइक आवर पडकास्ट, अनि हाम्रो पडकास्टलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. प्लिज सपोर्ट आवर वर्क्स. र नेक्स्ट एपिसोडलाई पनि हामी यसरी नै इन्ट्रेस्टिङ बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ. स्टे ट्युन बिकज वी आर गोइङ टु ह्याभ नाइस टक्स
in the same way as we had today. Thank you.